Welcome back, my dear friends. Fine. போன செக்மெண்ட்ல ஒரு பிட் ஷிஃப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு பிட் ஷிஃப்ட் ஆனது பார்த்தோம். ஒரு ப்ரொபகேஷன் டிலே ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆக்சுவலி காஸ் த டிலே. ஆனா அந்த இன்புட் அப்படியே வெளியில அவுட்புட்டா வந்துருச்சு, ஷிஃப்ட் ஆகி வந்துருச்சு. டைம் இன்ஸ்டன்ட்ல ஷிஃப்ட் ஆச்சு, அதுதான் மீனிங். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒருவேளை 2 பிட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பிட்டை ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வேணும். அப்ப 2 பிட்டை ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு 2 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வேணும். சப்போஸ் we have a circuit like this D Q Q0 Q bar. இது D Qங்கிறது 2ங்கிறதுனால Q0 ன்னு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் Q1 Q1 bar clock கொடுத்தாச்சு. Is it clear? Positive edge triggered clock assumption. Suppose I am giving input as 1 and D, second D is fed from the first input, first flip flop oda output. So this is the eventual output Q1. So suppose clock இருக்கிறதுனால we'll define clock this way. This is T0, T1, T2, T3, T4, T5. The time period can be marked this way. This is the actual one instant, first time period, second, third, fourth, fifth. Is it clear? Is it clear? Fine. So D input நாம இப்ப தர போறோம். இது clock. D input எப்படி தர போறேன்? Same story assume. T0 ல ஆரம்பிச்சு அப்படியே 1 மெயின்டைன் ஆகுது. நம்ம இப்போ Q0யும் Q1யும் என்னன்னு பார்க்க போறோம். சரியா? Q0. Q0 என்ன ஆகும்? முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் ஆகும். கிளாக்கு முன்னாடி இருக்க சேஞ்சஸ் 0 தான். இனிஷியலி எல்லாமே 0 தான் வரும். பட் இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல மாறி அப்படியே இட் வில் மெயின்டைன் ஆகும். Q1 என்ன ஆகும்? Q1 will take still more longer time. ஏன்னா இங்க 0 தானே, இனிஷியலா எல்லாமே 0. அந்த 0 தான் இங்க அவுட்புட்டா வரணும். இந்த 1 இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த 1 திருப்பி இங்க வரும். அதான் இந்த சேஞ்சஸ். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்படி நம்பர் போட்டு பாருங்க. 1 1 0 1 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 1. கரெக்டா? இன்னும் நல்லா புரியணும்னா இதை எழுதி பாருங்க. இப்படி எழுதி பாருங்க. எப்படி எழுதி பார்க்கலாம் பாருங்க. D Q0 Q1 இனிஷியலா மூணுமே 0, எல்லாமே 0. Time t equal to 0, time t equal to 1, time t equal to 2. And the instant is defined. So D is given 1 here, அதெல்லாம் 0. At time t equal to 1, in the 1 is propagated here, shifted here. In the 1 is also propagated here. So this is what is happening here. So this is what is happening, right? This is what is happening in this circuit. So 2-bit shift register, that 1 is moved. So what is the meaning? Output, eventual output Q1 da irukku, input da irukku. So to have your input here to be seen at the output Q1, you need to wait for 2 clock periods. That is what the understanding is. So to see the output Q1, the given input to be seen at the output Q1, we need to wait for 2 time instances, 2 time periods. At T2, you can see the output away. You can see the one which is given as input as output at T equal to T2, or after 2 clock periods. That is what the understanding is. So the bit is shifted, one first here and then here. That's the meaning. The bit is shifted. Is it clear? பாருங்க, first time instantல output வரவே இல்லை. The time t equal to 0லயும் output வரவே இல்லை. Time t equal to 1லயும் output. Q1 தான் output. நம்ம இங்க தான் outputனு பார்க்குறோம் இந்த whole circuitல. T2ல பார்க்கும்போது வந்துருச்சு output. So நான் எப்போ T0ல கொடுத்த 1 T2ல வந்துருச்சு. So time period is T2 minus T0, that is equal to 2. So after 2 clock periods, I got the output at Q1 as 1. Is it clear? இது 2 பிட்டுக்கு இப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம். என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு பிட் பார்த்தோம்,
2 பிட் பார்த்தோம். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், 4 பிட்டுக்கு போட போறேன். 4 பிட்டுக்கு போட போறேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் பாருங்க. ஏன் 4 பிட்டு? நல்லா கவனிங்க. 4 பிட். Again, the natural choice is D flip-flop. We'll use D flip-flop. So D is the input, Q0 is the output, D is the input, Q1 is the output, D is the input, Q2 is the output, D is the input, Q3 is the output. We need not worry about Q3 bar. Let the clock be positive edge triggered. Clock be positive edge triggered. I am giving output as Q1, output as 1 here, and all the bits are connected for eventual. So Q3 is the output, D is the input. நான் இங்க 1 தரேன். அது எப்போ வந்து சேரும்? நாம தான் பார்த்தோமே, ஒரு பிட் ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பா இருந்தா T1ல வந்து சேரும், 2 ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பா இருந்தா T2ல வந்து சேரும். அப்படிதானே? 4 ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பா இருக்கே, அப்போ T4ல தான் வந்து சேரணும். கரெக்டா? T4ல வந்து சேரும். என்னன்றதை பார்ப்போம். ஓகே, இதான் கிளாக். நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 சும்மா எழுதி வச்சுக்கோங்க. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதுதான் 1, இதுதான் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 clock periods. இப்படிதான் நோட்டேஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. It is up to you. It is my style of giving notation. Okay, now D is given here as usual, first clock period கொடுத்தாச்சு, and D remains 1. safer sideலயே நம்ம இருக்கும். D எல்லாம் நம்ம மாறுற மாதிரிலாம் வைக்கவே இல்லை. D remains 1 but starts at T equal to T1. Okay, so what will happen? We are going to see Q3 தான் நமக்கு அவுட்புட். Q3 தான் அவுட்புட். பட் Q3க்கு போறதுக்கு பதிலா நாம என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி Q1ஐயும் பார்த்துட்டு Q0 பார்த்து Q1 பார்த்து Q2 பார்த்து Q3க்கு போகலாம். சரியா? டைரக்டா நமக்கு Q3 தான் அவுட்புட். இதெல்லாம் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள சர்க்யூட்டுக்கு உள்ள இருக்கு. சரியா? இது ஹோல் சர்க்யூட். நான் Dக்கு இன்புட் கொடுத்தாச்சு. உள்ள என்ன நடக்குதுலாம் நமக்கு தெரியாது. பட் நாம ஃபார் ஆர் கன்வீனியன்ஸ் பர்பஸ் அனாலிசிஸ்ல கன்வீனியன்ஸ்க்காக வேண்டி Q0 பார்த்து Q1 பார்த்து Q2 பார்த்து Q3க்கு போகலாம். சரியா? ஸோ முதல்ல Q0 பார்க்க போறோம். Q0 ஆரம்பத்தில் அப்படியே சும்மாவே தான் இருக்கும். இந்த கிளாக்குக்கு முன்னாடி இன்புட் சேஞ்சஸ் எதுவுமே இல்லை, அதனால அது ஒன்றும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது. இன்புட் சேஞ்ச் ஆயிருந்தா கூட இந்த கிளாக் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்புட் சேஞ்ச் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல. ஸோ இட் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்லி அட் T equal to you can also still take it is not to correlate T9 T8 இருக்கு இல்லையா, T0 எடுத்துக்கோங்க. இதை T1 T2 நம்ம அப்படிதான் போன செக்மெண்ட்ல எடுத்தோம். It is T3. I am changing it, my dear friends. T5, T6, T7, T8. Notation மாறி இருக்கு. சின்ன I made a mistake. So T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. So the period between 1 and 0 is 1, 2 and 1 is 2, 2, 3 and 2 is 3, 4 and 3 is 4, 5 and 4 is 5, 6 and 5 is 6, 7 and 6 and 7, 8 and 7 is 8. It is not, as I said earlier, it is not இப்படிதான் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. T0 இருந்தானே T1 இருந்தானே அதெல்லாமே உங்க இஷ்டம் தான். புரிஞ்சுக்கணும், அந்த டைம் இன்ஸ்டன்ட்ல கிளாக் மாறுதுன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். அந்த டைம் இன்ஸ்டன்ட்ல கிளாக் மாறும்போது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த இன்புட் சேஞ்சஸை அந்த சர்க்யூட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். கிளாக் மாறினதுக்கு அப்புறம் எந்த சேஞ்ச் நடந்தாலும் அது அடுத்த கிளாக் இன்ஸ்டன்ட்ல தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்.
Okay, fine. So that is what the meaning is. That is what I want you to understand, my dear friends. Okay. So Q naught cannot be 1 because at time t equal to 1, at time t is equal to t naught, no input change is happening. ஏன்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல தான் இன்புட் சேஞ்ச் நடக்குது. கிளாக்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன சேஞ்சஸ் இருந்துச்சோ அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஓகே, அதனால Q naught remains 0 and it appears, the change in the input appears at t equal to t1, and since the input remains constant, the Q naught also will remain constant. Okay, and Q1, same old story. It cannot happen till this, it can happen only after this. And Q2, same old story. It cannot happen till that, it can happen only from here. And Q3, the same old story. It cannot happen till this, it can happen only after this. Is it clear? So this is what the scenario is. The circuit will have the output equal to 1, which is your input, and which appeared at t equal to t naught, will have the output equaling to 1 only at t equal to t4. That is, after 4 clock periods, the output appears. After 4 clock periods, the output appears. Shift ஆயிட்டே போகுது. நான் கொடுத்த 1 shift ஆயிட்டே போகுது. நம்ம 1 மட்டும் கொடுக்கல, 1ஆவே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை பார்த்துக்கலாமா? இனிஷியலா எல்லாமே 0. இனிஷியலா எல்லாமே 0. அப்புறமா இது 1, இது 0, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1. That is what the understanding is. So try to understand it better by writing like this. எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? இப்படி எடுத்துக்க போறோம். இப்படி எடுத்துக்க Q naught. So initially all are zeros. Reset condition. Okay. Is it clear, my dear friends? Initially all are 0. So at time t equal to t naught, I am giving, we have not accounted input, right? Input is also 0. At time t equal to t naught, input is changed, others are 0. At time t equal to t1, this one remains, input remains 1. அதனால 1 போட்டிருக்கேன். This one is appearing at Q naught, 0, 0, 0. அப்புறம் அடுத்த instant, this is what? அடுத்த instant, this is what? அப்புறமா எழுதல. So T4ல Q2 1 ஆயிடும், T5ல Q3 1 ஆயிடும். Is it clear? Is it clear? So I did it right? இதான் T1, T2, T3. D naught is 1. T3ல 4 1 வரும். சரியா? T4ல Q3 1 ஆயிடும், T4ல Q3 1 ஆயிடும். So for this circuit, to shift this input 1, which was appeared at t equal to t0, it takes 4 clock periods to have the output same as your input being shifted. சரியா? Now for our understanding purpose, for our convenience purpose, we have assumed that the input remains 1, input changes to 1 and appears, input changes to 1 and remains 1. அப்படின்னு நாம நினைச்சுக்கிட்டோம். கரெக்டா? Is it clear? இன்னும் நல்லா புரியணும்னா அந்த இன்புட் சேஞ்சஸ் நம்ம நிறைய எஃபெக்ட் பண்ணோம்னா சூப்பரா புரியும். அதை பத்தி நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் பார்க்கலாமா? ஓகே.